حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، فلا يغررك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم، فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمد الحامدين،
ونشكره سبحانه وتعالى شكر الشاكرين. لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا يحتاج إلى أحد، قادر مقتدر قدير، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه ومجتباه وخليله. أشهد أن أدى الأمانة وبلغ الرسالة وهدى الأمة وكشف به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء واضحة كالشمس ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب منشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. Louange Allah subhanahu wa ta'ala, le cordieux, le miséricordieux, et paix et salut sur le prophète alayhi salatu wassalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères, mes chères sœurs, Inch'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos œuvres et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre le but de notre existence, le but de notre vie sur cette terre. فلقاؤنا اليوم بمشيئة الله سبحانه وتعالى يتجدد، وهذا فضل الله، فنحمد الله سبحانه وتعالى هذا النعمة. هي موضوعنا اليوم هي على الأمراض الباطنية. Le sujet que nous allons entamer Inch'Allah ce soir, c'est par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est les maladies invisibles, les maladies du cœur, les maladies du cœur. Et ces maladies-là, subhanallah, les maladies du cœur, eh ben, vu que c'est des maladies, eh ben, ces maladies-là engendrent d'autres maladies. Ajib. C'est pour ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a conseillé et mis en garde pour qu'on puisse s'écarter et s'éloigner de ces maladies. Pourquoi? Parce que c'est des maladies, mon frère. Non seulement ils te pourrissent la vie, non seulement ils te créent d'autres maladies, et en plus de ça, c'est qu'ils t'éloignent d'Allah, et de là, ils te font approcher de quoi? De sa colère et de feu de l'enfer, en demandant la protection. Quelles sont ces maladies? Ajib, hein? Et le seul organe dans le cœur qui peut éponger, ça veut dire absorber ces maladies-là, c'est que le cœur. Ajib. Et ces maladies-là, une fois qu'ils sont dans le cœur, eh ben, ils se propagent dans le corps. Et une fois qu'ils se propagent dans le corps, ils se propagent autour de toi. À commencer par la famille, par ton entourage, par ton quartier, par ta ville. Ça fait une spirale, tu vois, ça fait une ville, ça fait une spirale. Ça peut aller loin, même dans ton travail. Hein. Ajib. Donc, dès le départ, il faut, mon frère ou ma soeur, il faut que chacun de nous fasse un constat. Est-ce que cette maladie, je l'ai ou pas? Si je l'ai, eh ben, je vais tout faire pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas toi, c'est Allah, tu demandes d'Allah. Tu t'orientes vers Allah pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse te guérir de cette maladie, te guérir de cette épidémie. Il n'y a pas de médicament hein, que tu vas à la pharmacie, tu ne trouveras pas. Parce que c'est des maladies invisibles. Subhanallah. Tu ne peux pas le voir à l'œil nu. فهذه الأمراض حقيقة الأمراض الباطنية هي التي يستوعبها هذا القلب. فإذا حصلت في القلب فالقلب أحباب في الله فيصبح هذا القلب هذا أمراض باطنية. فهذه الأمراض تتخلق منها أمراض أخرى، نعم، يتأثر بها القلب ويتأثر بها الجسم، وإذا تأثر بها الجسم والأعضاء والحواس فكذلك يتأثر بها حياتك، وبداية من العائلة، من مجتمعنا،
من قريتك من حتى شغلك. فلا بد هذا الإنسان يجتهد على قلبه، هذا العضو الذي الله سبحانه وتعالى سيطلع عليه الله سبحانه وتعالى سيطلع عليه يوم القيامة. هذا القلب Allah subhanahu wa ta'ala va consulter ce cœur le jour du jugement. C'est pour ça le prophète عليه الصلاة والسلام يقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. Le prophète عليه الصلاة والسلام il nous conseille, il nous dit, et c'est une mise en garde en plus, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit qu'Allah ne regarde ni vos corps, ni vos images, mais il regarde vos cœurs. Il regarde vos cœurs. Mon frère, si demain, subhanallah, tu te retrouves en face d'Allah avec toutes ces maladies-là, tu peux faire la prière, le hajj et tout, et tu as ces maladies-là, mon frère, tu es en réel danger. Subhanallah. إذا هذا الإنسان يلقى الله سبحانه وتعالى بهذه الأمراض أو تلك الأمراض الخبيثة التي تهلك صاحبها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم وأعمالكم إن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. C'est pour ça mon frère, le traitement il est ici, le traitement c'est aujourd'hui, le traitement mon frère c'est du moment que tu es encore en vie, il faut traiter ces maladies là. Subhanallah. Et à commencer, Inch'Allah, on va commencer éventuellement mes frères, Inch'Allah, si vous avez des questions à ce sujet-là, parce que des fois le sujet, on dit on a compris, mais en fin de compte on n'a rien compris, ça serait bien de m'interpeller, de dire mon frère, j'ai pas compris ici, je peux prendre du temps et vous expliquer. La première des maladies, Allahu Akbar, c'est la jalousie. Allahu Akbar. Et chacun de nous, mon frère, fait un constat. Est-ce que moi je suis jaloux ou pas? Est-ce que je suis jaloux ou pas? Et si je suis jaloux, je suis jaloux de quoi? Je suis jaloux de qui? De quoi et de qui? Mon frère, si tu étais jaloux et tu prétends être musulman, mon frère, je te dis de suite, il va falloir, mon frère, à ce que cette mauvaise qualité, à ce que cette maladie, mon frère, ne prend pas la place dans ton cœur, parce qu'elle va créer d'autres maladies. Subhanallah. Et la jalousie, mon frère, on appelle ça en arabe al-hasad. La jalousie, c'est le hasad. C'est l'un des principaux fléaux, il faut pas le cacher, contre lesquels le musulman doit lutter quotidiennement, mon frère. On est exposé. Donc ce défaut divise carrément la communauté. Et pire que ça, c'est qu'il diminue le sentiment de fraternité si cher à notre foi. Donc il faut faire très attention. La jalousie, et là on le voit toute la journée. L'un est jaloux de l'autre. Mon frère, l'un est jaloux de l'autre. Pourquoi, mon frère, tu es jaloux de moi? Ma soeur, pourquoi tu es jalouse de moi? On a tous, mon frère, passé 9 mois dans le ventre de nos mamans. On est tous sortis pareil. Tu es jaloux de moi, pourquoi? C'est pour ça le prophète, alayhi salatu wassalam, le Nabi, alayhi salatu wassalam, il a dit, قال لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها متفق عليه. Donc le prophète, alayhi salatu wassalam, je traduis Inch'Allah en français, disait que selon Abu Hurayrata radhiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit l'envie, ça veut dire la jalousie, le hasad. L'envie n'est permise que dans 2 cas. Un homme à qui Allah a donné une fortune et qui s'empressa de dépenser totalement dans les domaines du bien, et un homme à qui Allah a donné la sagesse, la science, il s'en sert pour juger entre les gens et pour leur enseigner. Mon frère, dans l'islam, tu peux être jaloux, mon frère, que dans ces 2 cas. Une personne dont Allah lui a donné l'argent et la dépense pour faire du bien, il construit les mosquées, il aide les orphelins, il aide les pauvres, il fait du bien. Ou sinon, une personne dont Allah lui a donné la sagesse et l'ilm. En dehors de ça, mon frère, tu n'as pas le droit d'être jaloux. Ma soeur, tu n'as pas le droit d'être jalouse. Si tu es jaloux ou tu es jalouse pour
ce bas monde-là, hein, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ça, c'est une maladie. C'est une maladie qu'il faut l'enlever. Et donc, il est encore temps pour que tu te mets au travail, pour que tu puisses, pour moi là, traiter ton cœur. Et c'est le cœur qui atteint. C'est le cœur qui est touché. Donc, mes chers frères, la jalousie, معناتها الحسد le prophète صلى الله عليه وسلم dit dans son hadith الحسد يأكل الحسنات كما تأكل الحطب النار. Le prophète صلى الله عليه وسلم dit dans le sens du hadith que le hasad, l'envie, mange, bouffe les hasanat comme le feu brûle le bois. C'est des péchés que tu encaisses et c'est des hasanat que tu perds. Et c'est des maladies, mon frère, que tu crées à ton cœur. Donc enlève, mon frère. Pourquoi tu es jaloux? Si Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il lui a donné et toi, il t'a pas donné, mon frère, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui partage. Et lui, c'est très bien si toi, il t'a donné et l'autre lui a pas donné, forcément, c'est qu'il y a une sagesse derrière. Mon frère, Allah ataha, Allah yazidou. Moi, je demande à Allah, Ya Allah, donne-moi ce que tu as donné. Ya Allah, enlève de mon cœur cette jalousie. Donc c'est pour ça, mes chers frères, cette maladie, il faut l'enlever. Il faut l'enlever. J'espère que Ajib, et là on le voit. Et cette jalousie, mes chers frères, mes chères sœurs, on le voit. Pas seulement chez les grands, mais on le voit aussi au niveau de nos enfants. Tu le vois, nos enfants, à la longueur de journée, il parle que, voilà, je l'ai vu, il a mis ses dernières chaussures, il vient te raconter ce qui s'est passé maintenant à l'école, regarde, il a mis les derniers habits, et il a mis les dernières... Il faut apprendre à nos enfants comment accepter ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné. Accepte ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné, tu seras parmi les meilleurs des adorateurs. Donc mon frère, il faut apprendre aussi à nos enfants de ne pas être jaloux. La jalousie, mon frère, c'est une épidémie, c'est une maladie qui est dans le cœur et qui tue les cœurs, qui tue le corps. Subhanallah. Pourquoi être jaloux si Allah qui lui a donné? Pourquoi être jaloux si Allah, subhanallah, qui a fait de lui comme ça? Et pourquoi, mon frère, t'es jaloux? Si lui, il a quelque chose, c'est faux, toi, tu l'as pas. Et c'est sûr. Et si toi, tu as cette chose-là, eh ben lui aussi, là, il n'a pas. Donc dis alhamdoulilah, mon frère. Être jaloux, c'est pour ça, mon frère, le contraire de jaloux, c'est que accepter ce qu'Allah t'a donné. Allah t'a donné, mon frère. Et la situation dont Allah t'a donné, tu dis alhamdoulilah, Allah, ala kulli hal. Je te remercie, Allah, dans n'importe quelle situation. Ça, c'est la première des maladies. La deuxième des maladies, mes chers frères, après la jalousie, et on a détaillé, c'est l'orgueil. Allahu Akbar. L'orgueil, al-kibr. Al-kibr. L'orgueil. Il y a différents orgueils. On a l'orgueil par la parole. L'orgueil par gestuel. Même l'orgueil, mon frère, par la pensée. Et ajib. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a mis en garde. Il nous a mis en garde contre l'orgueil. Al-Kibr, mon frère, c'est des grands péchés. Al-Kibr, c'est des grands péchés. Donc, mon frère, le prophète, alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, La yadkhul janna man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit, ne rentrera pas au paradis dans celui qui possédera un atome d'orgueil dans son cœur. Subhanallah, un atome. C'est un atome, mon frère. C'est pas un gramme, c'est pas un kilo, c'est un atome. Ajib. Maintenant, mon frère, chacun de nous fait un constat. Il regarde. C'est quoi comme orgueil que j'ai? Et comme je disais, mes chers frères, l'orgueil en islam, c'est un grand péché. C'est un grand péché. Fahmta? Iblis, الشيطان. Et shaitan, quand Allah subhanahu wa ta'ala khalaqa sayyidina Adam, alayhi salatu wassalam, khalaqa sayyidina Adam, il a demandé aux anges de se prosterner devant sayyidina Adam. Devant sayyidina Adam. Le shaitan, mon frère, il a refusé. Qal ana, moi, comment moi tu m'as créé de feu?
et lui, tu l'as créé d'argile et tu veux que je me prosterne devant lui. Subhanallah. Déjà, Shaitan, dès le départ, il a de l'orgueil. Comment moi, mon frère, ma soeur, l'orgueil aussi, je disais, c'est une maladie. Donc c'est pour ça, une maladie qui rentre dans le cœur. Et une fois elle est dans le cœur, elle se propage dans le corps. Subhanallah. Donc mon frère, le kibr, au niveau de la parole, c'est quoi? El kibr al-qawli. Les gens, ils parlent. Il a de l'orgueil, le mec. Il est là, il se vante. فهمت؟ ياني عندي وياني خير منك وياني فما ولا ياني هكا نعمل له وياني ندير له وانت شكون وياني نعمل لك وياني عندي الكتاف وياني مون فخير انت شيء انت اولك نطفه واخرك جيفه نتنه. Au départ, tu es une goutte, mon frère, et à la fin, tu seras un cadavre puant qu'on sera obligé de t'enterrer. Qu'est-ce que tu viens, mon frère, te vanter et te montrer devant la créature que tu es orgueilleux? Allah subhanahu wa ta'ala mérite d'être orgueilleux, subhanallah, mais pas toi. Tu es une créature, tu fais ni bien ni du mal. Tu rentres dans les toilettes, mon frère, comme tout le monde. Pourquoi, mon frère, moi là, subhanallah, tu as de l'orgueil. Ça, c'est, mon frère, les paroles. Al-fi'al, l'orgueil gestuel. Le mec, il vient, il croise les mains, subhanallah, il te fait comme ça. Attention, moi, je suis, moi, je connais telle ou telle personne, j'ai des pistons. T'as rien du tout, mon frère. Si toi, t'as des pistons, nous, en Allah, subhanahu wa ta'ala, le créateur des pistons. Ça, c'est le gestuel. Ou sinon, mon frère, il met ses mains au niveau de sa taille. Il écarte ses jambes. Il dit qu'attention, moi, je suis, t'es rien du tout. Et ça, c'est l'orgueil. L'orgueil gestuel accompagné de paroles aussi. Tout ça pour humilier la personne qui est en face de lui. Subhanallah. Mais cette personne-là qui parle comme ça, qui agit comme ça, elle ne se rappelle pas que demain, Allah subhanahu wa ta'ala, il va le questionner, que lui, il va être en face d'Allah. Al-mutakabbar al-jabbar huwa Allah. C'est pour ça, mes chers frères, mes chères sœurs, on pense aussi à la pensée. Al-kibr al-fikri. La personne, elle pense, elle ne le dit pas, elle ne le fait pas, elle ne le montre pas. Mais dans sa tête, elle pense, tu dis, Wallah, moi je suis mieux que celui-là. Et lui, c'est un clochard, hashaqadarkum. Lui, c'est un clochard, c'est rien du tout, ce mec. Wallah, je suis mieux que lui. Wallah, je suis. Mon frère, le kibr, mon frère, c'est pas seulement dans la parole. C'est dans la parole, dans tes gestes, dans ta façon, mon frère, de penser aussi. L'orgueil, efface-le de ton dictionnaire. La jalousie, efface-la de ton dictionnaire. Sois neutre, sois humble, mon frère. N'oublie pas d'où t'es sorti et n'oublie pas où est-ce que tu vas être enterré. Alors pourquoi tout cet orgueil-là? Pourquoi toute cette maladie? Si Allah te l'a donné, Allah il est capable de te l'enlever. Allah il est capable de te l'enlever. Aussi on a de l'orgueil, mon frère. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il engendre? شنو الشيء اللي يولد الكبر هو المناصب الجاه المناصب الجاه. C'est quoi le manasib al-jah? Ça veut dire moi je fais partie d'une famille, comme on dit nous, d'une famille très connue, d'une royauté. Moi je suis telle ou telle personne, ou sinon moi je suis par exemple, j'ai tel ou tel poste, je peux t'écraser. Allahu Akbar. Depuis quand une créature écrase une créature? Allahu Akbar. Mon frère, personne n'écrase personne. Personne n'humilie personne. Personne ne fait du mal à personne. L'islam nous l'interdit. Soyons humbles, soyons simples, soyons unis, parole, unis avec le corps, unis avec la pensée. Soyons tous la main dans la main, c'est ça l'islam. Comment tu vas écraser? Mon frère, si toi tu écrases, il y a Allah subhanahu créateur des sept cieux et de cette terre qui répondra à nos doigts pour celui qui a été opprimé. Allah subhanahu wa ta'ala yulabbi. Allah subhanahu wa ta'ala yasma'u ماذا؟ يسمع الدعاء المظلوم المضطر الذي يدعو الله يا رب أنت الواحد لا شريك لك وأنت الملك لا ند لك كل شيء هالك إلا وجهك كل شيء هالك إلا وجهك أنت يا رب العالمين اللهم انصرني على من ظلمني. C'est pour ça, mes chers frères. La troisième des maladies, huwa ar-riya. C'est quoi? Ar-riya, Allahu Akbar. C'est quoi ar-riya, mon frère?
C'est pas Ria les poumons. Il y a beaucoup de gens qui disent c'est les poumons. Non, non, c'est pas les poumons. Ria, c'est l'ostentation. C'est l'ostentation. فهمت؟ بالفرنسي c'est l'ostentation. ما هو الرياء؟ Aussi, on a mon frère l'ostentation ria au niveau الرياء القولي والفكري والعملي. On a le ria, mon frère ou ma soeur, avec la parole, ou sinon avec les gestes, ou sinon mon frère, même avec la pensée. Et tout ça, il faut le bannir, il faut l'enlever, mon frère. Enlève-le de ton cœur, enlève-le de ta vie. Ar-riya, surtout le shaitan, mon frère, il fait l'effort pour rentrer par n'importe quel moyen pour que mon frère, il fait tout pour que tu aies, mon frère, ce riya. Mon frère, c'est des grands péchés, tout ça. Ça annule tes actions, ar-riya. Ar-riya, mon frère, ça annule tes actions. Juste mon frère, ar-riya al-qawli. C'est quoi, mon frère, l'ostentation par la parole? يقول لك اكزامبل، يقول لك والله ياني كان مش ياني عملت، كان مش ياني رديت راجل، وياني وقفت معاه، وياني تهكت ياني وقفت معاه، وياني عاونته، وياني شريت له، وياني قديت. Mon frère, tout ce que tu as dit là, et si c'est vraiment réel, tout est tombé dans l'eau, mon frère. Le shaitan, il est venu, il t'a détruit tout ce que tu as construit. C'est pour ça, mon frère, il faut faire très attention. Même après 40 ans, tu as fait quelque chose, laisse-le enterré, ne parle pas. Le shaitan, il vient te dire, vas-y, vante-toi. Il te gonfle. يقول لك والله فهم ولا يعني ابني جامع عنده 30 عام لبناه. Mon frère, pourquoi؟ تعالش تتكلم. خلي بينك بين الله. وكان مش يعني وما فماش واحد كيفي فهم ولا لا يبني وما فماش واحد كيفي يعاون. يا اخي انت شكون؟ اذا كان ربي وفقك باش تعاون الناس، باش تبني المساجد، باش ولا تقوم بالاعمال الخيريه، فهو من الله، فاحمد الله. اعمل الخير وانساه، واعمل والشر ولا ابعد عنه واطلب من الله سبحانه المغفره والاستغفار. Ça c'est les paroles, mon frère. Après, mon frère, al-fi'l, l'ostentation, mais avec les gestes, c'est quoi? Al-riya al-fi'li, c'est quoi? Exemple, juste un exemple. كل واحد فيهم ولا يعمل تحليل لحياته. C'est quoi l'ostentation par les gestes? مثلا يجيك الشيطان يهمزك، يقول لك وري روحك اللي انت تعرف تقرا القران، وانت تعرف تصلي، وانت في موالاه وري الفلوس اللي انت تعطي فيها الفقراء والمساكين. وري الشيطان يقول لك وري. Le shaitan vient te pousser, dit montre aux gens, pour que les gens disent de toi, pour que les gens parlent de toi, pour que les gens se moquent de toi. قال شنو يسموك de moi? Mon frère, quand tu fais comme ça, les gens ils se moquent de toi. Ils se foutent de toi, mon frère. يقول شوف كفلان سبحان الله يوري في روحه، يورينا في الفلوس انا زعما في معاون في الناس. Il se moque de toi, mon frère. Mon frère, fais-le pour Allah. Sois sincère avec Allah. Travaille avec Allah subhanahu wa ta'ala. Je donne l'argent pour Allah. J'aide les orphelins pour Allah. Je construis les mosquées pour Allah. Je lis le Coran pour Allah. Mon frère, le shaitan fait l'effort. C'est par là qu'il rentre. Ne laisse aucune issue, mon frère, issue pour que le shaitan y rentre, te détruire ton action. Ensuite, mon frère, al-fikri, l'ostentation de la pensée. الإنسان ما يعمل شيء ولكن يتفكر. Juste il pense. يقول لك سبحان الله، شوف هذول ما يعرفوا شيء، يعني فما ولا شوف نصلي خير منهم، يعني عندي عملت 4 حجات، ويعني فما ولا نصوم الليل ونهار، هذول شيء، العباد هذول شيء، يعني ça y est mon frère, tu es tombé dans le piège. Shaitan il est rentré dans ton cerveau. فهمت؟ Alors mon frère, fais attention. Chaque maladie, mon frère, il y a 3 différentes maladies. Dans chaque maladie, mon frère, elle est accompagnée de quoi? De l'action, de la parole et de la pensée. Chacun de nous fait le constat, mon frère. وكذلك أحباب في الله، بعد الكبر موجود مرض آخر، هو حب الدنيا. حب الدنيا، c'est l'amour de ce bas monde-là. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. L'amour de ce bas monde-là. Mes chers frères, mes chères sœurs, je ne sais pas si on comprend, on ne comprend pas, ou on fait semblant de comprendre. Ce bas monde-là, mon frère, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous l'a mis à notre disposition. Complet. Il est complet. Subhanallah. Allah, il ne t'a pas envoyé pour le compléter. الله سبحانه ما جعلك وما أوجدك فوق هذه الأرض حتى أنت تكمل هذا الدنيا.
الدنيا هذه صحيح موجودة، كل شيء متوفر، ولكن الله سبحانه وتعالى جعلك فوق هذه الأرض حتى أنت تجتهد حتى تكمل الدين الكامل في حياتك والإيمان المطلوب في قلبك. Allah subhanahu wa ta'ala t'a envoyé sur ce bas monde-là pour faire l'effort toute ta vie, pour que tu puisses avoir la religion, l'islam, les recommandations d'Allah subhanahu dans ton cœur, et pour que mon frère, ton cœur soit illuminé par la foi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. الأخ ماذا جزا الله خير قال ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. سورة رقم الآية الإسراء. الوجيز في التفسير نعم بارك الله فيه هو ولا تمشي في الأرض مرحا أي بالكبر والفخر. صدق الله العظيم. والله سبحانه لا يحب كل مختال فخور. Sois humble mon frère, sois humble ma sœur. Le prophète عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ Qu'est-ce qu'il dit le prophète عليه الصلاة والسلام؟ يقول في المعنى الحديث اطلبوا الجنة جهدكم وأهربوا النار جهدكم فإن الجنة لا ينام طالبها وإن النار لا ينام هاربها فإن الجنة محفوفة بالمكاره وإن النار محفوفة بالشهوات والملذات فلا تلهينكم عن الآخرة. Le prophète alayhi salatu wassalam dit dans le sens du hadith Otlubul janna jahdakum, faites l'effort pour demander le paradis et faites l'effort pour vous enfuir de l'enfer, car le paradis il est entouré fa innal jannata mahfufatun bil makar, al jannatu elle est entourée par ce que l'âme n'aime pas, tout ce qui est adoration, salat, saum, zakat, wa inna an-nar mahfufatun bis shahawati wal maladhat, et l'enfer il est entouré par les envies, par les passions, fala tulhiyannakum an al-akhirah. Ne soyez pas que ce bas monde-là soit une raison pour vous éloigner de quoi? De l'au-delà. Et le prophète عليه الصلاة والسلام كذلك يقول في حديث آخر الله أكبر. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الحديث؟ يقول من جعل الهموم هما واحدا هم الدين هم الآخرة كفاه الله هم الدنيا والآخرة ومن جعل الهموم هما واحدا هم الدنيا شتت الله شمله وجعل الفقر بين عينيه ولم يسد فقره أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Le prophète صلى الله عليه وسلم dit من جعل الهموم هم واحدا هم الدين هم الآخرة. Dans celui qui fait tous ses soucis, voilà, c'est un seul souci, c'est le souci de l'au-delà. Eh bien Allah subhanahu wa ta'ala suffira de tous ses soucis dans ce bas monde-là. Par contre, dans celui qui se soucie من جعل الهموم هم واحدا هم الدين هم الآخرة, je répète, dans celui qui fait que ces soucis, c'est le souci de l'au-delà, c'est le souci de la religion, Allah subhanahu wa ta'ala suffirait les problèmes qu'il a sur cette terre-là. Par contre, celui dans tous ses soucis, ce bas monde-là, Allah subhanahu wa ta'ala le dispersera et il lui mettra la pauvreté entre ses yeux et il n'accomblera pas sa pauvreté. Allahu Akbar. الراجل تلقاه يجري ليل ونهار يخدم ليل ونهار مرته تخدم هو يخدم ولده يخدم سبحان الله ولكن ديما في الديكوفير ولكن مشاكلهم سبحان الله يتروف با ان سنتي بور اشتي باغيت سبحان الله علاش يجري ليل ونهار. لا الانسان احباب في الله ما قالكش الانسان ما تجريش اجري ولكن ما تنسى مقصد حياتك. La personne faut moi il faut pas que l'oublie le but de sa vie, le but de ta vie mon frère. Manette, c'est comment tu vas sortir d'ici, comme je l'ai dit l'autre fois, avec des bagages, avec tes valises remplies de bonnes actions. Ne fais pas, fais-moi là que mon frère, tes enfants, ta famille, ta religion, toi-même, Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné tout pour que la religion soit en toi. C'est pour ça la personne, fais-moi là, faut qu'elle fasse un maximum pour qu'elle puisse récolter un maximum de hasanat, récolter un maximum de satisfaction, d'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, récolter un maximum de bagages, parce que demain ce seul bagage, où il sera avec toi, où il sera contre toi dans la tombe. C'est pour ça qu'il faut faire très attention, que ce bas monde-là, il est en train de nous égarer, de nous éloigner d'Allah, et de nous approcher de quoi? De Shaitan al-La'in. Ce bas monde n'est pas interdit de ne pas travailler. Il faut travailler, bien sûr. Il faut travailler. Il faut ramener, mon frère, la subsistance à ses enfants, al-halal. Il faut, mon frère, faire les causes. Mais aussi, mon frère, il ne faut pas que je passe toute ma vie
Oh, regardez, il est à la retraite, il est sur une chaise roulante. Subhanallah. Il est, son dos, il est cassé en deux. Il est plein de maladies. Après, il regrette Rolkialitni. Mon frère, le regret, ça y est, ne marche plus. Mais mon frère, aussi, les enfants, c'est un travail. Femta, comment il faut que tu leur donnes l'amour d'Allah, l'amour du prophète, alayhi salatu wassalam. Femta, نهى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عن التكبر حيث يقول الله سبحانه وتعالى الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحدا منهما ألقيته في جهنم ولا أبالي. Subhanallah. Mon frère, donc, Jazallahu khair al-akh, donc ça fait partie de l'amour de ce bas monde-là. Tout le monde aime ce bas monde, الدنيا. ولكن الدنيا النبي صلى الله عليه وسلم il a dit لا تسوى عند الله جناح بعوضة. Elle veut pas l'aile d'une moustique. L'aile d'une moustique. Ce bas monde-là, mon frère. Fahmta? Il vaut pas l'aile d'une moustique. La preuve, si vraiment il vaut ce bas monde-là, eh ben mon frère, pourquoi quand je meurs, je prends pas tout ce que j'ai possédé avec moi? Il n'y a pas de place, mon frère. Il n'y a pas de place pour ce bas monde-là dont t'attends. Il n'y a pas, mon frère, il n'y a pas. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. L'amour de dunya, hubb dunya, kayfa naj'aluhu fi kaf aydina. Comment l'amour de ce bas monde, on fait en sorte qu'il soit dans notre main, mais pas dans notre cœur. On le met dans notre main, mais pas dans notre cœur. Parce que si tu le laisses dans ton cœur, ça devient une maladie grave. Femta, subhanallah. Les gens, tous ceux qui ont des richesses, qu'est-ce qu'il fait? La nuit, il dort avec des somnifères. La nuit, mon frère, il bête yhlm, bête yhseb, yatrah ou yadrab. Celui qui a de l'argent, qui possède, subhanallah, la nuit, il est en train de multiplier, de soustraire, d'additionner, et lui, je lui dois, et lui, il me doit, il dort pas. Il dort, soi-disant, il dort avec des somnifères. Même avec les somnifères, ils font pas effet. Allahu Akbar. Mais toi, mon frère, ton cœur, il est pur. Subhan, t'as travaillé, t'as fait 8 heures, t'es venu, t'as vu ta famille, t'as échangé, t'as communiqué, alhamdoulilah, t'as fait ta prière, t'as lu un peu de Coran, t'as fait de dua, t'as réuni avec tes enfants, t'as parlé d'Allah, du prophète alayhi salam, subhanallah, Allahu Akbar, tu dors, tu dis bismillah, ça y est, tu te réveilles le lendemain, t'es tranquille. C'est ça, mon frère, le but. C'est ça, faut pas, mon frère, qu'on soit emporté par ces choses futiles, qui nous bousillent la vie, qui bousillent la vie de nos enfants. Après, on se pose des questions, on dit pourquoi mon enfant, mon frère, parce que toi, mon frère, ma soeur, t'as pas fait en sorte, t'as pas fait le travail, t'as pas fait l'effort pour que ton fils ou ta fille soit un modèle. T'as pas donné de temps pour que ton fils ou ton enfant soit à la hauteur. Faut que tu leur donnes la base de l'islam, le comportement de l'islam, les paroles de l'islam, pour que demain, quand il atteint l'âge de la puberté, subhanallah, t'inquiète pas pour lui. Mais si on lui donne rien, faut pas après venir pleurer et se poser les bonnes questions dont la réponse était trop tard à y répondre. C'est pour ça, ça fait partie des maladies du cœur. هذه أمراض القلوب الباطنية. لابد كل واحد منا يجتهد حتى يزيلها من قلبه، لأن هذه الأمراض تتولد فينا أمراض أخرى، تتولد فينا أمراض أخرى في قلوبنا التي تتوزع في أجسامنا وفي مجتمعنا، فهذا خطر. فقال سيدنا أشرف، قال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل إن رجل يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن، فقال إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. وعن ابن أبي مسعود سعيد، سبحان الله، وعن أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال احتجت الجنة والنار، فقالت النار في الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة في ضعفاء المسلمين ومساكنهم، فقضى الله بينهما إنك الجنة أرحم بك من أشاء، وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء، وكلاكما علي ملؤها والله المستعان. Malheureusement, on pense qu'à ce bas monde-là, ma chère sœur, c'est vrai, mais faut pas que ce bas monde-là prenne le dessus. Ta question, mais il ne faut pas que ce bas monde-là prenne le dessus. Parce que demain, c'est une vie éternelle. C'est une vie éternelle. Si on n'a rien préparé pour la vie éternelle, ça veut dire on est là quoi ici pour manger, boire, dormir. Samhouni, vous m'excusez, même l'animal il fait la même chose.
L'animal, sharaf Allah qadrakum, il fait la même chose. Il mange, il boit, il dort. Femta, ils ont des enfants. On n'est pas pareil. Allah nous a donné une raison pour qu'on puisse au moins là méditer, comprendre pourquoi Allah il m'a créé. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. C'est pour ça, mes chers frères, femta, il faut faire en sorte voilà, d'éviter toutes ces maladies. Aussi, on a le prestige. Allahu Akbar. Le prestige. Qui n'aime pas le prestige? Tout le monde aime le prestige. Mais mon frère, chaque chose a une limite. Le prestige. فهمت. Mais mon frère, si j'ai les moyens, pourquoi pas? إذا كان الإنسان عنده استطاعة وعنده قدرة إيش بيه؟ ولكن الإنسان إذا كان ما عندوش الإنسان ما عندوش الكيفية ولا الكمية ولا القدرة لا المالية ولا شيء. علاش يحرم في روحه ويضغط في روحه وقال شنو وش يقولوا عليه الناس؟ أن الناس لا ينفعوك ولا يضروك. النافع والضار هو الله سبحانه وتعالى. إذا كان أنت وهذا نشوفه فيه إنسان يمشي يعمل قرض في موالاه باش يمشي قال شنو يفرهد الصغار ويفرهد مرته ويفرهد صغاره ويمشي واحد يروحوا في الكريديات قال شنو الناس باش يقولوا. يا صاحبي مش مطلوب عليك باش تعمل هذا الشيء. امشي بالقدر الله سبحانه الشيء اللي عطاه لك الله سبحانه وتعالى. امشي قد في موالاه قد جرمك. فهمت؟ الإنسان إذا كان عنده وش بيه؟ عنده يعطي لغيره. والإنسان اللي ما عندوش يطلب من الله سبحانه وتعالى يعطيه. ولكن الإنسان اللي ما عندوش مش يمشي يعمل مستحيل. يمشي بعض الناس يمشي حتى للحرام. يمشي يرتكب الحرام باش قال شنو في موالاه باش نرضي صغاري ونرضي مرتي. ولكن إذا كان أنت رضيت مرتك وصغارك شكون في موالاه ألا أغضبته؟ أليس الله سبحانه وتعالى أصبح غضبانا عليك؟ ارتكبت من المعاصي حتى ترضي المخلوق سبحان الله وتسخط رب المخلوق. Sinon, la personne, elle va satisfaire ses proches, satisfaire sa famille, en passant par le haram. Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Ils vont se moquer de nous. Il faut que je leur donne satisfaction à ma famille. Mais mon frère, en faisant ça, avec le haram surtout, tu es en train de satisfaire, c'est vrai, la créature, ta femme, tes enfants, mais en fin de compte, en même temps, tu es en train de quoi? Tu as engendré une colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comment tu veux Allah subhanahu wa ta'ala, mon frère? Comment voulez-vous qu'Allah yarhamna? Allah il est miséricordieux, Allah rahim. فهمت؟ Mais الإنسان لازم يرجع إلى الله. الإنسان لازم يتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. هذه الأمراض هي اللي قضت على القلب. فهمت؟ هذه الأمراض هي اللي قضت على القلب. فهمت؟ C'est pour ça, mes chers frères, toutes ces maladies-là, c'est des maladies du cœur. C'est des maladies invisibles que chacun de nous, faut qu'il fasse en sorte pour qu'il enlève de son cœur. On a dit dès le départ, c'est la jalousie, l'orgueil, l'ostentation, l'amour du bas monde, le prestige. Et en dernier, on termine l'hypocrisie. An-nifaq, mon frère, wal-iyadhu billah. Ça fait partie des péchés aussi, des péchés capitaux. Fahmta? Des péchés, c'est quoi? C'est pas seulement un péché, c'est un péché capital. C'est un grand péché. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous donne des indications à l'encontre de l'hypocrite. فهمت؟ والله يقول لك هذا منافق يمشي فم ولا يمشي يشرب وهو رجع وتاب ورجع يصلي. mon frère هذا عاصي هذا عاصي. المنافق بينه النبي عليه الصلاة والسلام قال المنافق أحباب في الله إذا حدث كذب. L'hypocrite, quand il parle, il ment. Eh ben moi, je vous pose la question, je me pose aussi à moi-même la question. Chacun de nous, mon frère, fait un constat. Mon frère, quand je parle, est-ce que je mens? Si tu mens, mon frère, il y a quelque chose qui ne va pas dans ton cœur. Sois véridique, mon frère, envers les gens. Sois véridique avec Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Insan ma yakdhibsh. Idha haddatha kadhaba. Wa idha tumina khan. Idha tumina khan, mon frère, c'est celui, par exemple, il te donne un dépôt et tu trahis ce dépôt. Amana. إذا اؤتمن خان. C'est quoi? إنسان يعطيك أمانة وأنت تخون هذه الأمانة. أمانة قولية أو أمانة فعلية. فهمت؟ أو أمانة كما نقولوا أي حاجة. Par exemple, juste je donne un exemple. Comment trahir? Mon frère, l'amana. Par exemple, mon frère te dit tiens, je te donne ça, amana. Subhanallah, t'as pas le droit, je le disais, t'as pas le droit, l'amana, ce dépôt-là, ni de le toucher, ni de l'ouvrir, ni de voir ce qu'il y a. Comme il te l'a donné, comme il faut que tu lui rends. C'est ça l'amana, mon frère. Aussi, mon frère, tu as aussi un secret. Tu dis, mon frère, s'il te plaît, tout ce que je te dis là, c'est un amana. Ne le dis à personne. Ça reste entre nous. Ça aussi, c'est un dépôt.
Mais nous, le problème, tu dis, là, il va le répéter aux autres. Subhanallah. يعطيكم ونقولوا أمان يمشي يطلق لك شفاها. فهمت؟ Et ça, mon frère, ça fait partie des cas, c'est pas des qualités, c'est des défauts. Ça, mon frère, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, إذا حدث كذب, quand il parle, il ment. وإذا اؤتمن خان, et quand on lui confie un dépôt, il le trahit. وإذا خاصم فجر, quand mon frère, il est dans tous ces états, cette personne-là, mon frère, elle est incontrôlable. Elle fait, mon frère, que sortir des vulgarités, des injures, jusque mon frère, il peut, subhanallah, sortir même, subhanallah, de la religion. وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ والرابع الله أعلم. Nam. Donc, mes chers frères, le frère, il nous fait aussi part de son participation, mashallah. Hadith Qudsi dit, ô fils d'Adam, pourquoi envies-tu ton père? Les bienfaits d'Allah lui a accordés sont les signes de sa générosité. Pourquoi envies-tu celui qu'Allah très haut a honoré? Si son état était autrement, tu n'en verrais pas celui qui serait destiné au feu. Cette parole de l'imam al-Hassan al-Basri renferme sans doute l'une des clés qui permet d'échapper au piège de la jalousie en suggérant de prendre le problème à contre-pied. Mes chers frères, mes chères sœurs, l'hypocrisie, je répète, il faut faire très attention. Wallah. Dans les temps du prophète, alayhi salam, pourquoi le prophète, alayhi salam, nous a dit qu'il y a deux prières, elles sont très lourdes pour les hypocrites. Salat al-Subh ou Salat al-Fajr. Salat al-Subh, celle du matin et celle de la nuit. Parce que dans les temps du prophète, il n'y avait pas cette lumière, comme maintenant nous on voit et tout. Donc les hypocrites, ils sont montrés juste dans la journée. Hein? Tout le monde les voit. Donc ils sont là, ils font semblant, ils font comme si c'était des musulmans, ils se faufilent à travers les musulmans. Et quand la nuit tombe, il n'y a plus de lumière, eh ben, ils ne viennent pas à la prière. Subhanallah. C'est pour ça, mes chers frères, de nos jours, on les voit. Hein? On les voit, les hypocrites. Et tu dis, celui-là, subhanallah, et tu donnes un rendez-vous, tu ne tiens pas sa parole, tu donnes un dépôt, il le trahit. Toute la journée, il ne fait que mentir. Et ça, c'est très dangereux. Pourquoi? Parce que toutes ces maladies-là, surtout l'hypocrisie, eh ben, si nous montrons le mauvais exemple, eh ben, forcément nos enfants vont nous suivre. Et ça, c'est très dangereux. Si moi, mon enfant, je lui apprends à être véridique, subhanallah, eh ben, il va apprendre à dire la vérité. Si moi, mon enfant, je lui apprends à être, comment dire, quelqu'un de honnête, eh ben, forcément, je ne vais pas trahir ce dépôt. Si moi, j'apprends à mon enfant d'être respectueux, de parler avec des paroles douces, des paroles compréhensibles, avec du respect, eh bien, mon enfant, il va être pareil. Mais si je fais tout le contraire, mon enfant, il va me considérer comme un menteur, eh bien, il va être menteur comme moi. Subhanallah, apprenez à vos enfants les bonnes qualités, le bon comportement. Un musulman, mon frère, c'est le miroir du musulman. Al-Muslim mir'at al-Muslim. Al-Muslim mir'at al-Muslim. C'est pour ça, c'est très important. Un enfant, quand tu lui dis, je vais te ramener, si tu fais tes devoirs, je vais te donner ça, comme récompense, eh ben, tu te débrouilles. Du moment qu'elle est sortie cette parole de ta bouche, tu fais en sorte de le ramener, cette récompense-là. Pourquoi? Parce que si tu ne réponds pas à sa demande, il va faire ce que tu as demandé de faire. Mais il va venir, la première chose, c'est qu'il va réclamer son dû. Et tu vas lui dire, ouais, mais laisse la prochaine fois. Il va te dire, t'es un menteur. Direct, il te le dit. Tu es une menteuse. Allahu Akbar. Non, mon frère, faut que je ramène. Je te donne un bonbon. Tiens, 2 bonbons. Subhanallah. C'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut apprendre à nos enfants. Après, il ne faut pas se poser des questions parce que si on ne leur donne pas la bonne éducation à nos enfants, wallah, après, ils vont nous fatiguer. Après, ils vont nous fatiguer. Quand ils vont atteindre l'âge de la puberté, ils vont être grands. Subhanallah, ils vont nous fatiguer notre entourage. Et après, moi là, c'est quoi fatiguer? Fatiguer chez soi, fatigué dans le travail, fatigué dans les palais de justice, dans les prisons, partout, ils vont nous fatiguer. Alors mon frère, vaut mieux se fatiguer maintenant pour une bonne cause que demain, mon frère, tu vas te fatiguer, ou ma soeur, pour des choses, subhanallah, quand tu auras l'âge de la vieillesse, tu ne pourras plus avoir la même énergie. Donc, vaut mieux maintenant avoir cette énergie-là, te fatiguer pour donner une bonne éducation à tes enfants, à ta femme, à ton entourage, à ta famille, au lieu que demain, tu vas courir après à droite, à gauche pour les éduquer. C'est trop tard. C'est trop tard. Fahmta? Jazakallahu khair. C'est pour ça, l'akh Ayoub, barakallahu fik, jazakallahu khair. Fahmta?
Donc c'est pour ça, mes chers frères, je répète, Inch'Allah, les maladies invisibles, c'est la jalousie, l'orgueil, l'ostentation, l'amour du bas monde, le prestige, l'hypocrisie. Juste, je fais une petite parenthèse. Ahbab fillah, c'est aussi on a le problème, le grand problème, c'est les réseaux sociaux. Allahu Akbar. Et dans les réseaux sociaux, mon frère, on voit toutes ces maladies-là. La jalousie, l'orgueil, l'ostentation, l'amour du bas monde, le prestige, l'hypocrisie, on les trouve tous dans les réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux, mon frère, comme tu peux l'utiliser pour faire du bien, comme tu peux l'utiliser aussi pour faire du mal, comme tu peux l'utiliser pour avoir des hasanat et l'agrément d'Allah, comme aussi tu peux l'utiliser pour avoir la colère d'Allah et des sayyi'at, mauvaises actions. Faites attention à ce que vous écrivez, faites attention à ce que vous commentez, faites attention à ce que vous pensez à telle ou telle personne. Subhanallah, ne faites pas la médisance, ne faites pas du colportage dans le Facebook. C'est très important. Dites la vérité. C'est pour ça, dans le Facebook, surtout, on les voit dans les stories. Dans les stories, voilà, on les voit. Hein? Wallah, ajib, wallah. Faites attention, wallah. Et ça, voilà, je témoigne devant Allah que je l'ai transmis. Que les stories, mon frère, tu montes ce que tu as mangé. Mais qu'est-ce que... Ça m'arrange en quoi? Imagine, mon frère, tu mets ou ma soeur, ce que tu as mangé, ou ce que tu as fait, l'anniversaire, des trucs, mon frère, ajib. Ça sort carrément de... Imagine la personne qui est derrière l'écran, c'est quelqu'un de pauvre, qui a rien du tout, il a même pas de chaussures, même pas de chaussettes là. Il regarde ça. Comment son cœur? Comment sa famille? Ça y est, mon frère, ma soeur, ça y est, t'as fait bouger quelque chose en lui. C'est pas bon du tout. Eh ben lui, ou il accepte la situation qu'il a, ou sinon, mon frère, comme je disais auparavant, il va faire, mon frère, le haram, pour faire la même chose que tu as fait toi. Il va voler, il va casser, il va faire des braquages, il va faire du mal. Tout ça pour ramener cet argent, pour satisfaire là et faire la même story que tu as fait toi. Alors faites attention à ce que vous postez, surtout la famille. Je poste mon enfant, je poste ma fille et mon frère. C'est entre vous, entre famille, mouchkel. Et encore, mais pas mon frère comme ça. Soyez respectueux. Il y a des gens derrière l'écran, là, qui sont là, ils deviennent jaloux à cause de vous. Wallah, ils deviennent jaloux à cause de vous. Parce que vous les avez poussés à être jaloux. Ils deviennent orgueilleux à cause de vous. Ils deviennent à faire l'ostentation à cause de vous. De nous, manette, tous ceux qui étaient la cause de poster ces genres de trucs dans le story. Mets un story, mon frère, qui parle d'Allah. Mets un story qui parle du prophète sallam. Mets un story, mon frère, sur une qualité du prophète sallam. Mets un story, mon frère, qui touche les musulmans. Imagine toute personne qui lit ce story, qui savoure ce story. Ah ben, subhanallah, tu peux être la cause de sa guidée. Allahu Akbar. Et toutes les hasanats, c'est toi qui vas les encancer. Allah barik fikum, jazakum Allah khair. J'ai pris trop de temps pour vous. Barakallahu fikum. Jazakum Allah khair. On a commencé, hier ou avant-hier, on a commencé la séance de la rectification et la correction de Sourate Al-Fatiha. Inch'Allah, donc pour ceux qui sont intéressés, Inch'Allah, peut-être on va le remettre peut-être le samedi ou dimanche. Donc envoyez-nous votre message pour qu'on puisse mettre ça et faire un groupe. Barakallahu fikum, essayez de partager, Inch'Allah, entre vous. Barakallahu fikum. Waddaru ala khair kafa'ilihi. Jazakum Allah khair. Akramakum al-bayr wa zawajakum al-hawari. طابت ليلتكم وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله خير إن شاء الله في مستقبل آخر إن شاء الله جزاكم الله خير والسلام عليكم